Good morning, dear children. Once again, I welcome you with the same topic, enhancement in food production. Yesterday, I gave you an introduction about this topic. Talking about enhancement in food production, the very first thing I spoke about was food. Food, a basic need of every animal and human being. After that, I said that as the population is increasing, so the demand and the need of food is also increasing. Keeping in mind this demand and this need of every human being, a revolution came into existence, and that was Green Revolution. It was Dr. M.S. Swaminathan who worked on it in India. Regarding to this Green Revolution, it was nothing but bringing up a change. एक बदल आणायचा होता. का? आपल्या दैनंदिन गरजा, सगळ्यात महत्वाची गरज म्हणजे अन्न, ही गरज भागवण्यासाठी. लोकसंख्या वाढत होती आणि तशीच अन्नाची गरज देखील वाढत होती. There was increase in the need, quantity, requirement quantity of food, and we had to satisfy this. ही गरज भागवण्यासाठी आपल्याला मिळालेली जमीन आहे तेवढीच होती, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला वाढवायचं होतं ते उत्पन्न. वी हॅड टू इन्क्रीज द फूड quality and quantity. We cannot increase the size of the land. We all know that the earth has 71% of water and 29% of land on it. Looking at this, we cannot increase the land size, but we had to increase the food production. Now, for increasing the food production, a technique was used, and the technique was nothing more than plant breeding. Breeding. Breed करणं, एकत्र आणणं जे आवश्यक आहेत ते. Plant breeding, animal breeding. When we talk about both the breedings, we get to see that even in animals, we have got different varieties, new varieties coming up. We get to see that there are a good values of proteins, vitamins, controlled cholesterol in them. This all varieties came into existence only because of breeding. In plants also, we have a high yielding grains, as well as we have grains with disease resistance quality. We have grains which give a very good yield in a very small place. आणि असे अनेक बदल त्याच्यामध्ये करण्यात आले की थोड्या जागेमध्ये जास्त उत्पन्न, उत्पन्न उत्कृष्ट दर्जाचं, दर्जा सांभाळून, त्याची पौष्टिकता सांभाळून, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून प्लांट ब्रीडिंग अस्तित्वात आलं. प्लांट ब्रीडिंग मध्ये वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत. प्लांट ब्रीडिंगचा सगळ्यात महत्वाचा उद्देश हाच की सुधारित आवृत्ती पाहिजे आपल्याला. पण सुधारित आवृत्ती म्हणजे नेमकं काय पाहिजे? वी वॉन्ट अ व्हेरी गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन. Quality of grain means what? Which is disease resistant, which can give you a good yield in a small place, which has a good nutritional value. आणि सगळ्या या गोष्टी एकाच धान्यामध्ये असाव्यात किंवा एकाच व्हरायटीमध्ये असाव्या, यासाठी वेगवेगळ्या व्हरायटीजमध्ये असणारे हे गुण एका व्हरायटीमध्ये इन्कल्केट करणं, हे म्हणजे प्लांट ब्रीडिंग. Inculcating all the good varieties, all the required varieties in one variety is nothing but plant breeding. This was the main aim of plant breeding, and Dr. M.S. Swaminathan used this technique for the Green Revolution and made new varieties of wheat and rice, because of which we could satisfy the need of every Indian with food. A very great hats off to him. Do read about Dr. M.S. Swaminathan. It will be definitely beneficial. Yesterday also I told you, today also I'm telling you. Now, because of this mixing of characters, mixing of the required varieties, mixing of the required genetic need, we got to see one new thing coming up, that is hybrid. The word hybrid came into existence. Hybrid is what? Hybrid is crossing of two varieties. What is hybrid? Hybrid is crossing of two varieties. Now, only crossing of what? No. We are crossing varieties with required traits in them or with required qualities in them. ज्यांची गरजच नाही त्यांचं क्रॉसिंग करायची गरज आहे का? गरजच नाही त्यांची आपल्याला. मग त्यांचं क्रॉसिंग करू का आपण? नाही. पण मला आवश्यक आहे त्या गोष्टी. एकामध्ये उत्कृष्ट दर्जाचं दाना आहे, तर एकामध्ये आहे की तो थोडक्या जागेमध्ये जास्त उत्पन्न देतो. मग या दोन्ही गोष्टी मला एकामध्येच पाहिजे. एकाचं बी जरा ठेंगणं आहे, तर एकाचं जरा लांब आहे, चांगलं पोषक आहे, मला त्याच्यामध्ये ते इन्कल्केट करायचं. मग यासाठी जे क्रॉसिंग केलं गेलं त्याच्यापासून हायब्रिड हा शब्द अस्तित्वात आला.
पण या प्लांट ब्रीडिंगमध्ये असंख्य टेक्नॉलॉजीज वापरल्या गेल्या. तुम्ही जर टेक्स्टबुक बघितलं तर तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीज मेन्शन केलेल्या आहेत प्लांट ब्रीडिंगच्या. तुम्हाला माहित असेल, तुम्ही वाचलं जर तर तुमच्या लक्षात येईल की RDNA टेक्नॉलॉजी, दॅट इज रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी, हा त्याचा एक प्रकार आहे. ऍप्लिकेशन अँड प्रिन्सिपल्स ऑफ जेनेटिक्सचा वापर करून हे चेंजेस करण्यात येतात, तो एक प्रकार आहे. हायब्रिडायझेशन एक टेक्निक आहे. आणि मग मी तुम्हाला काल शिकवताना हायब्रिडायझेशन विषयी दाखवलं आणि सांगितलं, तुम्हाला PPTs दाखवल्या मी कालच्या लेक्चरमध्ये. आज मी मुद्दाम तोंडी लेक्चर घेतेय की तुम्ही शांततेत ऐकावं नेमका हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय आणि त्याच्यानंतर टिश्यू कल्चर म्हणजे काय. हे 2 टप्पे आज आपण पूर्ण करणार आहे. मी हायब्रिडायझेशन एकदा पुन्हा घेतेय अशासाठी की तुम्हाला समजावं व्यवस्थित. हायब्रिड म्हटल्यावर काय, क्रॉसिंग, हे लक्षात आलं. मग हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय, क्रॉसिंग साठी जे काही टेक्निक वापरलं गेलं, ज्या काही स्टेप्स वापरल्या गेल्या त्याला हायब्रिडायझेशन टेक्निक असं म्हणतात. मग याच्यामध्ये कोणत्या स्टेप्स आहेत, तर 5 महत्वाच्या स्टेप्स आहेत. एक म्हणजे कलेक्शन ऑफ द व्हेरिएबिलिटी. कलेक्शन ऑफ व्हेरिएबिलिटी या स्टेटमेंटमध्येच कळतं, या शब्दांमध्येच कळतं की व्हेरिएबिलिटी असलेल्या व्हरायटीजला आपण कलेक्ट करतो. वी आर कलेक्टिंग देम. आपण त्यांना जमा करून ठेवतो. कोणामध्ये चांगलं भरदार दाणा आहे, तर कोणामध्ये बुटका दाणा आहे, तर कोणता गहू एकदम सोनेरी आहे, तर कोणता थोडासा पांढरट आहे, तर कोणामध्ये एकदम डिझीज रेझिस्टन्सची क्वालिटी आहे. प्रत्येकामध्ये एक चांगला गुण आहे आणि तो चांगला गुण मला माझ्या येणाऱ्या नवीन आवृत्तीमध्ये पाहिजे, नवीन वनस्पतीमध्ये पाहिजे, नवीन झाडामध्ये पाहिजे. कारण माझी गरज आहे, आय वॉन्ट टू मेक अ व्हरायटी विच हॅज ऑल द क्वालिटीज in it, and that time I need to have all the variations with me. Everybody has its own specific level of varieties and I want that, so I need to have a collection. This collection is the first step. Second step is evaluation and selection of the parents. What do? We see the varieties, then we evaluate them. Yes, this has a disease resistant capacity, this looks good, this has a good nutritional value, this can be grown in a small area and gives a good yield. Yes, now I have to make them together. I am first evaluating and then selecting the parent. Selecting the parent, I want a grain which is long, golden colored. There is one variety which is long and golden colored. And I have a grain which is disease resistant, can give a good yield in a small place. I have to put this factor in the other one. दोन्ही मिक्सिंग करायचे. मग एकाला मेल घ्यायचं, एकाला फिमेल घ्यायचं, बरोबर. तुम्हाला एक उदाहरण देते मी, या प्लांट्सला सोडून एक उदाहरण देते. हॅव यू हर्ड अबाउट म्यूल? व्हॉट इज अ म्यूल? डू यू नो व्हॉट इज अ म्यूल? अ म्यूल इज अ क्रॉस ऑफ अ donkey and a horse. Mules are used in Himalayas to carry the loads. They can carry and they can walk at a very long distance. They can run very well. For that, a male donkey and a female horse were crossed and then came into existence a mule. तसंच इथं पण आहे की एक मेल घ्यावा लागतो आणि फिमेल घ्यावा लागतो. आता फिमेल मला जो दाना मला पसंत आहे टेक्स्चर वाईज, जो जरा लांबट आहे, पण मला त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आणि यील्ड या 2 गोष्टी टाकायच्या, मग मी तो मेल म्हणून घेणार. फिमेल सिलेक्ट करायचा, मेल सिलेक्ट करायचा. क्रॉसिंग करायचं कसं? सेल्फ पॉलिनेशननी नाही, क्रॉस पॉलिनेशननी करायचं. कसं? मॅन्युअली करायचं, अंडर असेप्टिक कंडिशन्स, using different technique called emasculation. Emasculation is what? Learn this definition by heart. What is emasculation? Removal of anthers from a bisexual flower before maturity or before anthesis. अँथर्स मॅच्युअर व्हायच्या आधीच ते काढून घेणं. म्हणजे आपण त्या फुलामध्ये कोणता फक्त एक जेंडर ठेवतो, फिमेल जेंडर ठेवतो, मग त्याच्यामध्ये कोणते पोलन ग्रेन पडू शकतात का जुनेवाले? नाही पडू शकत, कारण ते मॅच्युअर व्हायच्या आधीच आपण काढून घेतो. कोणत्या कंडिशन मध्ये काढून घेतो? वी रिमूव्ह देम इन बड कंडिशन. आपण बड कंडिशन मध्येच त्याला काढून घेतो. याला इमॅस्क्युलेशन टेक्निक म्हणतात. ही हायब्रिडायझेशनची एक स्टेप आहे, एक टेक्निक आहे. या टेक्निकनी फिमेल फ्लावरवर वर दुसरे पोलन ग्रेन आणून डस्ट केले जातात. रिक्वायर्ड क्वालिटीजचे, कोणते पण नाही, रिक्वायर्ड क्वालिटीजचे पोलन ग्रेन त्यांच्यावर डस्ट केले जातात आणि मग त्या फ्लावरला लगेच
पॅक केलं जातं, बॅगिंग केलं जातं, टॅग केलं जातं की कोणत्या व्हरायटीज आहेत, फिमेलमध्ये कोणत्या आहेत, मेलमध्ये कोणत्या आहेत, कधी डस्टिंग केलंय, कोणती व्हरायटी होती, किती तारखेला केलंय आणि किती तारखेला आता ही बॅग उघडायची वगैरे वगैरे सगळे डिटेल्स त्याच्यावर असतात. दिस इज कॉल्ड बॅगिंग अँड टॅगिंग. इमॅस्क्युलेशन, bagging, tagging, these are the three steps of hybridization technique which are used while plant breeding. Okay. Now after that, the most important thing, हे झाल्यानंतर जेव्हा बी तयार होतं, बी कंप्लीट तयार झाल्यानंतर ते उगवून बघितलं जातं. सगळ्या क्लायमेटिकल कंडिशन्सला त्याचा अभ्यास केला जातो की ते योग्य आहे का, सिलेक्शन केलं जातं, टेस्टिंग केलं जातं. बी तयार झालं की लगेच बाजारात येतं असं नाही, त्याच्यापासून असंख्य बिया तयार केल्या जातात, त्यांचं टेस्टिंग केलं जातं, वेगवेगळ्या क्लायमेटिकल कंडिशनला त्यांचा रिस्पॉन्स कसा आहे हे बघितलं जातं. जर क्लायमेटिकल कंडिशनचा प्रॉब्लेम असेल तर त्याच्यामध्ये परत काय व्हेरिएशन्स करायचे ते चेक केलं जातं. दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन अँड टेस्टिंग ऑफ सुपिरियर रिकॉम्बिनन्स. This is the fourth step of hybridization. After that, we get to see the last step in which the testing, release and commercialization of new cultivars comes into existence. काय होतं पाचव्या स्टेपला की टेस्टिंग झालंय, सगळ्या क्लायमेटिकल कंडिशन्सला उत्पन्न जास्त मिळतंय, चांगला प्रतिसाद मिळतोय, जे जे रिक्वायर्ड व्हरायटीज होत्या त्या त्याच्यामध्ये आलेल्या आहेत. हे सगळं बघितल्यानंतर मग आपण काय करतो, एका मोठ्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर त्याची लागवड करतो, त्याचं बियाणं तयार करतो आणि मग ते मार्केटमध्ये उतरवतो. होपफुली यू अंडरस्टूड व्हॉट इज प्लांट ब्रीडिंग और हायब्रिडायझेशन टेक्निक. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, ही टेक्निक वापरून ग्रीन रेव्होल्यूशन अस्तित्वात आलं. मी तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक पॅराग्राफ आहे जो मी तुम्हाला मुद्दाम वाचून दाखवते की तुम्हाला लक्षात येईल व्हॉट एक्झॅक्टली इज ग्रीन रेव्होल्यूशन. Many high-yielding hybrid varieties of rice, wheat, sugarcane, millets developed through hybridization have helped farmer community to attain record agricultural production in India since 1961. 61 पासून ही गोष्ट अस्तित्वात आली. वेगवेगळ्या व्हरायटीज आल्या. कशाच्या व्हरायटीज आल्या? व्हरायटीज ऑफ राईस, व्हीट, शुगरकेन, मिलेट्स. मिलेट्स म्हणजे काय? बाजरा, ज्वार, जे धान्य आपण खातो त्याला मिलेट्स म्हणतात. व्हीट, राईसच्या पण व्हरायटीज आल्या, शुगर केनच्या व्हरायटीज आल्या आणि याचा फायदा कोणाला झाला? शेतकऱ्यांना झाला. नवीन व्हरायटीज आल्यामुळं कमी जागेत उत्पन्न वाढलं, उत्पन्न वाढून पोषक अन्न प्रत्येक व्यक्तीला मिळालं आणि त्या सगळ्यांसाठी परवडण्याजोग झाल्या, घेण्यालायक झाल्या. जर या गोष्टी महाग असत्या तर या सगळ्यांपर्यंत पोहोचल्या असत्या का? नसत्या पोहोचल्या. आणि याचाच विचार ग्रीन रेव्होल्यूशन मध्ये करण्यात आला आणि म्हणूनच सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रीन रेव्होल्यूशनचा हा एक सगळ्यात मोठा फायदा आपल्याला आजही अनुभवायला मिळतो. मग इंडियामध्ये आलेले हायब्रिड क्रॉप्स तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 248ला मेन्शन केलेलं आहे. व्हीट अँड राईस. इन 1960s wheat and rice production increased tremendously. Norman E. Borlaug developed semi-dark varieties of wheat. सोनालिका आणि कल्याण सोना अशा 2 व्हरायटीज आल्या. ठेंगण्या आहेत पण उत्कृष्ट दर्जाच्या आहेत. Are the 2 hybrid wheat varieties grown in India. Semi-dark rice varieties were taken from IRA, that is International Rice Research Institute at Taichung native from Taiwan and introduced in India. Foreign मधून ही व्हरायटी आली, हिचं क्रॉस केलं गेलं, ही व्हरायटी आपल्याकडे आली आणि आपल्याकडे इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूटनी ही पाठवली. त्याच्यामुळे आपल्याला उत्कृष्ट दर्जा तांदूळ मिळाला. मग त्यांची व्हरायटीज कोणत्या आहेत? तांदळाच्या व्हरायटीज आहेत. दीज आर द व्हरायटीज ऑफ राईस, जया, पद्मा अँड रत्ना. फिल इन द ब्लँक्स मध्ये किंवा आन्सर इन 1 सेंटेन्स मध्ये प्रश्न विचारला जातो. मेन्शन सम हायब्रिड व्हरायटीज ऑफ व्हीट अँड राईस. त्यावेळेस तुम्ही जया, रत्ना, पद्मा हे नावं लिहिता व्हीटला आणि व्हीटचे नावं लिहिता इकडं राईसला. तसा गोंधळ करू नका, व्यवस्थित ते पाठ करा. Next one is sugarcane. The name of sugarcane is Saccharum barberi. Is a native of North India and Saccharum officinarum belongs to South India. Saccharum officinarum has thicker stem and high sugar content, but it does not grow well in North India. मी तुम्हाला सांगितलं की काही व्हरायटीज काही ठराविक एरियामध्येच चांगल्या येतात, तर काही व्हरायटीज काही एरियामध्ये अजिबातच चांगल्या येत नाहीत. आणि याच गोष्टीचा विचार करून त्यांचं टेस्टिंग केलं जातं, त्यांच्यामध्ये बदल घडवले जातात
की त्या प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध करता याव्यात, प्रत्येक व्यक्तीला मिळाव्यात हा विचार करून. These two varieties are crossed to get a desirable qualities of both high sugar content, thicker stem, and the ability to grow them anywhere, especially in the North India. या दोन्ही व्हरायटीजला समोरासमोर आणलं गेलं. यांच्यापासून एक नवीन व्हरायटी अशी बनवायची होती की जी नॉर्थ इंडियामध्ये सुद्धा उगवल. थिक स्टेम, चांगली शुगर कंटेंट, हे सगळे क्रायटेरिया होते. CO 419, 421, 453 are the high yielding and having high sugar content are developed in India and Coimbatore. या व्हरायटीज आल्या कशाच्या? शुगर केनच्या. या व्हरायटीज कशाच्या आहेत? शुगर केनच्या आल्या. कशासाठी? डेव्हलप्ड इन कोइंबतूर so that it can be planted anywhere in India and it gives a good yield. Then came the millets. Millets म्हणजे काय? मी सांगितलं जवार, बाजरा, maize, these are all millets. Hybrid maize, Ganga 3, jawar, CO12, and bajra, Nifad, have been successfully developed in India. These varieties are high yielding and resistant to water stress. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही जर बारकाईने बघितलं तर या तिन्ही गोष्टींची लागवड आपण पावसाळ्याच्या काळामध्ये करत असतो. आणि नेमका असं होतं जसं आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये होतं की प्रचंड पाऊस पडतो आणि मग शेतामध्ये पाणी साचतं. पण या वॉटर स्ट्रेसला सुद्धा रेजिस्टंट आहेत. म्हणजे पाणी जरी वाढलं तर नुकसान व्हायला नको या दृष्टीने या मिलेट्सची डेव्हलपमेंट करण्यात आलेली आहे. कधी कधी आपल्याकडे पाऊसच नसतो तर कधी कधी असतो, पण असल्यावरचा प्रॉब्लेम, नसल्यावर आपण कुठून तरी पाणी आणून कसं बसं बोर वगैरे हे करून ऍडजस्ट करतो. धान्य मिळतं, एक वेळ आपल्याला ती रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिळत नाही, पण खूप पाऊस झाला तर ते सगळं वाहून जाण्याची शक्यता असते आणि तो वॉटर स्ट्रेस कंट्रोल करता यावा किंवा दुष्काळामध्ये सुद्धा कमी पाण्यामध्ये चांगली लागवड व्हावी. या दोन्ही गोष्टीचा वॉटर स्ट्रेस जो आहे, एक तर एक्सेस वॉटर और लेस वॉटर, याला त्या फिजिबल आहेत. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिझीज रेजिस्टन्स. आता डिझीज रेजिस्टन्स मी तुम्हाला सांगितलं की यापूर्वी काही भाज्या अशा होत्या की त्या आणल्या, म्हणजे कालच्याच लेक्चरमध्ये मी भेंडीचं उदाहरण दिलं होतं. ओकरा, भेंडीला ओकरा म्हणतात इंग्लिशमध्ये. आय टोल्ड यू that we used to get half kg and half of or a bit less than half, I can say 1/4, used to be thrown off just because they had some diseases. Now we had to make some varieties which were disease resistant. Like in cauliflower, you get to see coating on the cauliflower at times which is black in color. So to avoid all this, disease resistant varieties came into existence. Now on page number 249 in your textbook, you will get to read about that. Read it, and if you have any difficulties, ask about that to me. Now they have given two charts. I'm not showing the charts on PPT today. I want you to sit with the textbook. That's why I'm doing this purposefully. Sorry for that, but you should refer the textbook. I have seen children not referring the textbook, only referring the guide and the notes given by your concerned classes which you go to. So don't do that. The paper is always and always framed with the help of the textbook. Remember this. Okay. Now pathogen आणि disease असे चार्ट आहेत त्याच्यामध्ये. पॅथोजन फंजाय, मग फंजायमुळे कोणता प्लांट डिझीज होतो तो मेन्शन केलेला आहे. ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट हा एक डिझीज आहे. रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन मध्ये लाल रेग दिसती, ब्राउन रस्ट दिसतो व्हीटच्या पानांवर, तो एक दिसतो. त्याच्यानंतर लेड ब्लाइट ऑफ पोटॅटो, तो एक डिझीज आहे. बॅक्टेरिया ब्लॅक रॉट ऑफ क्रुसिफर, व्हायरसेसचा टोबॅको मोझॅक व्हायरस हा एक डिझीज आहे. दीज आर द डिफरंट डिझीजेस which are caused due to different pathogens, and we have to overcome them. So we have to make varieties which are disease resistant, which won't create a problem. The basic objective of breeding for disease resistance is to develop inherent quality in the plant to prevent pathogens from causing the disease. We have to develop such varieties so that these pathogens don't cause disease to these plants, and the varieties are good. They give good product. The nutrition is not reduced. आपल्याला माहित आहे फंजाय आर व्हॉट आर दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स. मग त्यांनी जर सगळं न्यूट्रिशन काढून घेतलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे का? नाही. बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालेली गोष्ट खाल्ल्यानंतर आपल्या पोटामध्ये तो बॅक्टेरिया गेल्यावर आपण आजारी पडणार आहोत. या गोष्टी होऊ नये म्हणून डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज अस्तित्वात आल्यात. ओके. नाउ आफ्टर दॅट वी विल सी म्युटेशन ब्रीडिंग.
म्युटेशन म्हणजे काय? व्हॉट इज म्युटेशन? चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर. मग हा चेंज कसा आणला जातो? दिस चेंज कॅन बी ब्रॉट आयदर बाय सम केमिकल्स और इट कम्स ओरिजिनली. बऱ्याचदा असं बघायला मिळतं की कधी कधी काही प्लांट्समध्ये अचानक दुसऱ्या वर्षी बदल बघायला मिळतो, की एका वर्षी ते खूप चांगलं फळ देतं, ते एक वर्षी देत नाही. किंवा एका वर्षी झाडाचा गुलाबाचा रंग थोडासा वेगळा असतो, दुसऱ्या वर्षी थोडा बदलतो. आपल्याला वाटतं उन्हामुळे झालं, होऊ शकतं काणसे. पण त्याच्यामध्ये म्युटेशन होतं. म्युटेशन होतं म्हणजे काय होतं? तर जो जेनेटिक त्याची स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये चेंज होतो. चेंज इन द डीएनए which can occur naturally or which can be made occur using chemicals. तो बदल आपण घडून आणू शकतो किंवा तो ऑटोमॅटिकली होऊ शकतो. Mutation is sudden heritable change in the genotype caused naturally. It can also be induced by application of chemical mutagenes. Chemical mutagenes आहेत, त्याच्यामध्ये नॅचरल म्युटाजीन्स आहेत आणि केमिकल म्युटाजीन्स आहेत. त्या दोन्हीचेही नावं मी तुम्हाला सांगते. हाय टेम्परेचर, हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2, एक्स-रेज, UV रेडिएशन, हे सगळे नॅचरल म्युटाजेन झाले की म्युटेशन घडून आणतात तसे. त्याच्यानंतर केमिकल. मग केमिकल कोणकोणते आहेत? तर नायट्रस ऍसिड, EMS दॅट इज इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मस्टर्ड गॅस, colchicine, etc. These are the ones which are the chemicals which are used to mutate a gene, to change its structure. Okay, now this is all about mutation. Plant breeding for developing a resistance to insect pest. Insect pestला सुद्धा रेजिस्टन्स असे काही प्लांट्स आपल्याला बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव अ व्हरायटी ऑफ ब्रासिका म्हणजे मस्टर्ड, पुसा गौरवा, फ्लॅट बीन पुसा सेम 2, पुसा सेम 3, ओकरा पुसा स्वामी और पुसा A4. या सगळ्या इन्सेक्ट पासून सेव्ह होणाऱ्या नवीन व्हरायटीज आलेल्या आहेत इन्सेक्ट पेस्ट पासून. These varieties also come into existence with the help of plant breeding, okay, using hybridization technique. Now, insects being herbivores incur heavy loss in the quantity and quality of crops. Resistance in the crop can be developed by following ways. Development of morphological characters like hairy leaves in cotton and wheat develop vector resistance for jacids and cereals, leaves, beetles respectively. हेरी स्ट्रक्चर असेल तर त्याच्यामध्ये इन्सेक्ट जात नाही, ते स्ट्रक्चर टोचतं कारण त्यांना. Now, solid stem in wheat leads to resistance to stem borer. Biochemical characters provide resistance to insect and pests. For example, the high aspartic acid and low nitrogen and sugar content in maize lead to resistance against stem borer. The nectar-less cotton having smooth leaves develop resistance against bollworms. Now the most important part we are going to is tissue culture. आता हे सगळं थेरॉटिकल होतं म्हणून मी खूप गडबडीत घेतलं. जे महत्त्वाचं होतं हायब्रिडायझेशन टेक्निक तुम्हाला एक्सप्लेन करायची ती मी एक्सप्लेन केली. या व्हरायटीज आहेत, या व्हरायटीज पाठ करा. कोणत्या कशाची नावं आहेत? ब्रासिका मी तुम्हाला सांगितलं, मस्टर्डलाच ब्रासिका म्हणतात. फ्लॅट बीन, चपटी शेंग आपण म्हणतो ना, वाल वाल चपटा वाल तो. त्याच्यानंतर ओकरा म्हणजे भेंडी. या डिफरंट व्हरायटीज याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत. पुसा शुभ्रा कॉलीफ्लॉवरची व्हरायटी आहे. पुसा स्वार्निम ही ब्रासिकाची आहे. त्याच्यानंतर हिमगिरी ही बीटची व्हरायटी आहे. हे नावं पाठ करा. हे फिल इन द ब्लँक्सला, आन्सर इन वन सेंटेन्सला तुम्हाला MCQज म्हणून तुमच्या CETला नीटला विचारले जाऊ शकतात. तो लर्न देम बाय हार्ट. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं हा टॉपिक नुसतीच बोर्डाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नाही, हा तुमच्या एंट्रन्स एक्झामच्या दृष्टीने सुद्धा महत्त्वाचा टॉपिक आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग याच्यामध्ये आहे टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर हा खूप सुंदर भाग आहे आणि टिश्यू कल्चर शिकवताना सुद्धा काही गोष्टी मला तुम्हाला सांगायला अशा आवडतील. मी तुम्हाला आज एक व्हिडिओ दाखवणार आहे टिश्यू कल्चरचा, तो तुम्ही बघा. सी द व्हिडिओ टुडे. आय विल एक्सप्लेन यू टिश्यू कल्चर इन डिटेल टुमॉरो. मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं की it is that technique which has been very beneficial to the farmers. We have got good varieties. We could develop these varieties under aseptic conditions, get good varieties of crops, fruits, different fruits, and it has been beneficial to all the farmers. So, see tissue culture, it is one of the best
fields which is going on right now everywhere. तुम्हाला माहित आहे जर्म प्लाझ्मा वापरला जातोय सध्या. प्लाझ्मा दिले जातात, अँटीबॉडीज चेक केले जातात. कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही या सगळ्या गोष्टी ऐकत असाल. दिस इज नथिंग बट सिम्पली अप्लाइड बायोलॉजी. दुसरं काहीच नाहीये, अप्लाइड बायोलॉजी आहे. जर्म प्लाझ्मा ठेवले जातात, वापरले जातात की काही लोकांमध्ये इम्युनिटी जास्त असती, डिझीज रेझिस्टन्स, इम्युन सिस्टम वेल डेव्हलप्ड असती, ते वापरता येतात. हं? त्याच्यानंतर काहींमध्ये अँटीबॉडीज ऑलरेडी तयार आहेत, त्या काढून वापरता येतात. हे सगळं जेनेटिक इंजिनिअरिंग आहे, विच इज व्हेरी बेनिफिशियल. आणि त्याच्यातलाच हा एक प्रकार पडतो टिश्यू कल्चर, जो प्लांट्स मधला आहे. हे सगळं ॲनिमल्स ह्युमन्स मधलं झालं. प्लांटकडे आपण सध्या बघतोय. वी आर लुकिंग ॲट टिश्यू कल्चर. आय विल शो यू द व्हिडिओ अँड टुमॉरोज लेक्चर आय विल स्पीक अबाउट टिश्यू कल्चर इन डिटेल विथ यू ऑल. See properly the video. I want you to see it very properly so that you will understand what is aseptic condition, how, why do we call it in vitro. Hmm? Listen to it very properly.
this is all about uh, tissue culture, and in this way, we saw the video of tissue culture. Tomorrow I'll be explaining you what tissue culture exactly is, what is mentioned in our textbook and all. You saw the video. See the video once again. You will see what is in vitro condition. How is it beneficial? Hmm? And what is micropropagation? Tomorrow we'll see this part and then we'll begin with animal husbandry. Thank you, dear children. God bless you all. Have a wonderful day. Thank you so much.